سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اور آج یہاں پہ جو ہم نے آج یہاں میکڈم کا اناگریشن کیا جو PMGSY کے تحت یہ جو روڈ ہے تو ان لوگوں کی بہت ڈیمانڈ تھی. کافی ٹائم سے لوگ آ رہے تھے کہ یہاں پر روڈ کی خستہ حالت ہے. تو ہمیں اس میں تھوڑا سا موقع ملا کہ نشاندہی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جتنے بھی روڈ ہے جہاں جہاں پر زیادہ پرابلم تھی وہاں پر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو نشاندہی دی کہ ان کے روڈ میں میکڈم کی ضرورت ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم خوش قسمت ہے کہ ان لوگوں کا جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی. آج ہم نے اس سے پہلے جو کھڑوی میں ایک نیا روڈ بنا ہے جو نیشنل ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہاں بھی ہم نے اس وقت میکڈم ڈالا اس روڈ کو کمپلیٹ کیا. اور آج یہاں پر آئے ہم یہاں پر بھی جو دوسرا PMGSY کے تحت جو روڈ تھا اس میں بھی آج میکڈم پڑا. اس کے علاوہ میرے دوسر کانسٹیٹوئنسی میں اور بھی سارے کافی روڈ ہیں جن پہ میکڈم آدھوں میں ہم نے میکڈم کا کام کمپلیٹ ہوا, آدھوں میں اور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی میں جو ہمارے عمر صاحب کے وعدہ تھے میں ہم اپنی طرف سے آنریبل CM صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دوسر کانسٹیٹوئنسی کے لیے ایک جس طرح انہوں نے ہمیں مدد کی اور جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ خاص کر جو DC صاحب ہے اور جو ہمارے PMGSY کے جو ہمارے ایکزن صاحب ہے جو AEE صاحب ہے ہمارے منظور صاحب ان کی محنت اور ان کے AE صاحب جس طرح انہوں نے محنت کی اس کانسٹیٹوئنسی میں ہمارے دوسر میں کچھ جو نئے روڈوں کا بہت ہی جلدی آپ سنو گے جو کچھ نئے روڈ ہم نے اٹھائے تقریباً 16 ایسے نئے روڈ ہے جو ہم نے ان علاقوں کو ٹچ کیا جو ان کے جہاں پر روڈ نہیں تھے جو پیدل چل رہے تھے جن کی کافی پرانی ڈیمانڈ تھی. اور اللہ کی مدد سے اور لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کی طاقت سے آج ہم ان علاقوں میں روڈ دینے میں کامیاب ہوئے جن کے کچھ دنوں کے بعد ٹینڈر ہو جائیں گے اور ان روڈوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اناگریشن کریں گے اور ان لوگوں کو وہ روڈ حوالہ کریں گے جن کے ان کی ڈیمانڈ تھی. اس میں جو کونڈ ویلی میں 3 بڑے روڈ ہے, ایک جو رزلو سے آتا ہے وہ لامڑ برین لامڑ سے ٹچ ہو کر بونیگام نیشنل ہائی وے سے کنیکٹ ہوتا ہے, وہ 12.5 کروڑ کا روڈ ہے. اسی طرح اور بھی بڑے روڈ ہے ہمارے دوسرے کانسٹیٹوئنسی میں. کچھ بڑے برج بھی ہے جس میں آپ ہمارے پرسل میں 1-2 برج ہے, دوسر کانسٹیٹوئنسی میں جلسر بلاک میں ہے, کوئمو بلاک میں آلریڈی 3 برجوں میں کام چل رہا ہے. کافی روڈ اٹھائے ہیں کیونکہ جہاں پر روڈ ٹھیک ہو تو وہاں پہ ترقی خود ہی آج وہ علاقہ ترقی کرتا ہے. روڈ کی بات میری کوشش انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا کہ ہم لوگوں کو ایک بہترین روڈ بنا کے دیں گے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. جہاں سے روڈ جاتا ہے وہاں سے ترقی ہوتی ہے. یہ میرا ٹارگیٹ ہے, ہماری سرکار کا ٹارگیٹ ہے. اور عمر صاحب کا جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں مشکلات ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو BJP سرکار ہے کہیں نہ کہیں وہاں اپوزیشن کو دھمکانے کے ساتھ ساتھ آپ وہ کاغذی کارروائی بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ارادے پختہ ہیں, ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ہمیں چنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو PDP باتیں کر رہی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی باتیں سن. وہ لوگ آج تقریر کرتے ہیں جنہوں نے اس قوم کو برباد کیا. وہ لوگ آج ہم پہ نشانہ انگلیاں اٹھاتے ہیں جنہوں نے 2014 میں BJP سے ہاتھ ملا کر جموں کشمیر کو اس مصیبت میں آج جو پریشانیاں ہیں, جو ہمارا اسٹیٹ نہیں رہا, 370 نہیں رہا, 35 نہیں رہا, یہ اس کے جو ذمہ دار وہ PDP ہے. اگر 2014 میں ان سے ہاتھ نہیں ملا ہوتا یہ دن دیکھنے کو نہیں ملا. کہاں گئے آج وہ ہم پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں نیشنل کانفرنس نے وعدے کیے. بھائی ہم نے جو وعدے کیے ہمیں 5 سال کا موقع دیجیے, ہم اپنے وعدہ پورا کر کے پھر لوگوں کے پاس جائیں گے. لیکن جو گولی نہیں گولی ہیلنگ ٹچ, کہاں گئے وہ وعدے؟ جب پیلٹ چل رہے تھے اس وقت ہیلنگ ٹچ کی ضرورت تھی. ہوم منسٹر آف انڈیا کے ساتھ بیٹھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا اس کو کہ میں ہوم منسٹر ساتھ کے بیٹھ کے اور لوگوں کو جب آپ میڈیا بھائیوں نے وہاں پر سوال کیا تھا کہ جو بچوں پہ پیلٹ گولیاں چل رہی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک جواب کیا دیا تھا, دودھ اور ٹافی کی بات کی تھی. اور آج وہ لوگوں کی ہمدرد بن رہی ہے اور ان کو کہے کہ سپنا جو دیکھ رہے دن میں بھی وہ سپنا دیکھ رہے, رات کو بھی سپنا دیکھ رہے, شاید عمر صاحب ریزائن دیں گے. ان کو بولے ہمیں 5 سال کا منڈیٹ ہے اور یہ سرکار اپنی مدت پوری کرے گی اور ایسا کام کر کر پھر لوگوں کے پاس جائے گا اور پھر 5 سال کے لیے منڈیٹ لیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ خادم ہیں لوگوں کی, ہم خدمت کرنا جانتے ہیں, ہمیں ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے جموں کشمیر کو برباد کیا. میں BJP کو نہیں چڑھاتا ہوں, BJP تو کھلی دشمن تھی, وہ تو مسجد توڑ کے مندر ڈھونڈ رہی ہے, ان کو تو ٹارگیٹ یہ ہے. لیکن میں ان لوگوں کو زیادہ ملزم اس لیے قرار دیتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جن کی وجہ سے آج یہ تباہی بربادی. آج جو نوجوان بے روزگار ہیں, جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان گھروں میں ہیں, جو آج روڈوں کی حالت ہے, جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, کن کی وجہ سے ہوئی؟ ان کی وجہ سے ہوئی. اب ہمیں تھوڑا سا گیپ ملا ہے, لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے, ابھی 8-9 مہینے ہوئے, 5 سال کے بعد آپ ہمیں سوال کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم
असम्बली सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो कौन से मुद्दे रहेंगे पर्टिकुलरली आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आपका बड़ा जो बेल्ट है, कुलगाम का जो बड़ा बेल्ट है वो आपके पास में आता है, तो कौन से मुद्दे रहेंगे? जैसे देखिए इंशाल्लाह ताला जब असेंबली होगी उस वक्त आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी जब मुझे मौका मिला था असेंबली में, उस वक्त मैंने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वहाँ पर बात अपनी तकरीर में लोगों की जो डिमांडें थी वो मैंने अच्छी तरह वहाँ पर उठाया, और इंशाल्लाह ताला आज भी जब हमें मौका मिलेगा हम अपने इलाके की तो बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें बात करनी है अपनी स्टेट पर, वो जो हमसे छीना गया 370 और 35 से, सबसे पहले हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है, और लोगों में जाने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कल उमर साहब ने किया उसको तनकीन उन्होंने बनाए थे, उन्होंने उस पर बड़ा निशाना किया था। जब उमर साहब ने खुद तकरीर में कहा था कि हमने मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की थी, ताकि उनने वादा किया था हम वापस देंगे, उन्हें धोखा दिया है, लेकिन अब हमें लोगों के पास जाकर लोगों से मिलकर इस जो हमारा स्टेट है उसके लिए लड़ना है, और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर लड़ेंगे और अपना स्टेट वापस लाएंगे। लिया पीडीपी ने, लेकिन लाए इंशाल्लाह। सर, आपने बताया कि पिछली जो असेंबली है उसमें एक अहम मुद्दा हुआ है कि कैजुअल लेबरों को 6 महीने के अंदर अंदर बहाल किया जाए। क्या आपकी सरकार की कोई चलती नहीं है या धोखा है उन कैजुअल लेबरों से? तो मसला क्या आज 8 महीने हो गए तो अभी कोई जूं की तूं वही है? शायद आपने वो उमर साहब का बयान पूरा नहीं सुना होगा। हमने कहा था 6 महीनों की हमने एक कमेटी बनाई जो 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट अपना सबमिट उन्हें किया होगा। अब सरकार उस पर काम कर रही है और ज़रूर काम करेगी। हमने जो लोगों से वादा किया उसमें जो हमारे डिलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, आंगनवाड़ी हेल्पर, ये है आशा वर्कर है, जितने भी इसमें हैं, मैंने असेंबली में बात उठाई और सरकार ज़रूर ये काम करेंगी। कुछ मुश्किलात है, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किलात सरकार को है, ये मैं हम कहते हैं कि मुश्किलात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम मुश्किलातों को साइड में रखकर जो हमसे हो सकेगा हम यहाँ के आवाम के लिए। सरकार की कुछ चलती है यहाँ? स्टेटहुड वापस सर मेन चीज़ है कि सरकार की कुछ चलती है, उस मूड में नहीं है कि आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा। देखिए सरकार के वो सरकार ज़्यादा टाइम रहेंगी, उसकी टांगें भी हिल रही है आज सरकार, यानी आप जिस तरह अपोजिशन आगे चल रही है, अपोजिशन को दबाने सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ की सरकार इंशाल्लाह अपना मुद्दत पूरा करेगी और फिर दोबारा आएगी, लेकिन सेंटर के जो टांगे आज हिल रही है इसीलिए वो ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं। लेकिन जो आप हमारी सरकार की बात करें, हमारे सरकार जिस तरह उमर साहब मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करें यहाँ के लोगों के लिए, और इंशाल्लाह ताला जितना भी हमसे हो सकेगा इस सरकार में, क्योंकि हम यूटी में यहाँ के लोगों को समझना है कि यूटी किसने बनाई पीडीपी ने, लेकिन हम इस मुश्किलात में है और जितना हमसे हो सकेगा हम उस काम जरूर। साहब एक आखिरी करके आगे 1800 के करीब जो है वो बिजली आ रही है, इस हवाले से जिस तरीके से आपने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री मतलब बिजली है, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमें कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कोहिमा में हमारा जो फीडर एक है मतलहामा फीडर, उस मतलहामा फीडर में इनने जैसे अगर कहीं पे 1300 है तो उनको 1500 थी, जहाँ पर 1800 है वहाँ पर वहाँ जहाँ पर 1500 है तो इनको 1800, 350 रुपये इनको एक्स्ट्रा ले रहे हैं उस फीडर से हर एक लोगों से। उस पर मैंने डीसी साहब से ऑलरेडी बात की है, मैंने उससे मीटिंग की है, उसने एक्जन साहब को बुलाया और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि हम इस पर देखेंगे कि इस फीडर में क्यों ज़्यादा रेट आ रही है, और इसमें अगर उनने यहाँ पर अपने लेवल पे डीसी के लेवल पे ये हमें मसला हल हुआ तो ठीक, अगर नहीं तो मैं ऑनरेबल वज़ीर आला से बात करके इसको मसले को देखेंगे और ज़रूर इनको रियायत देंगे। कवाकी बाजार साइड में एक ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी अरसे दराज से वो बन रहे हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। नहीं शायद आपको गलत फहमी है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि वो सक्सेसर ब्रिज जो था उसमें काफ़ी डैमेज हुआ था, जो पुराना था उसको डिसमेंटल करना था ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब वो जो ब्रिज बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, और मेरे ख्याल जैसे डीसी साहब ने कहा कि जनवरी में हम इंशाअल्लाह उस ब्रिज को कंप्लीट करके लोगों के हवाले करेंगे, और इस ब्रिज के साथ साथ आगे और 2 ब्रिज में इस वक्त काम चल रहा है, जो फिसल मिशीपुरा में जो हमें फिसल काला मिशीपुरा में जो 2 ब्रिज और बन रहे हैं जो हमें कनेक्ट करता है फिसल ब्लॉक से, इंशाल्लाह उन पर भी काम चल रहा है, और हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी रोड और ब्रिज और इसके अलावा भी काफ़ी काम चल रहा है। अब हम इंशाल्लाह ताला जब वो देखेंगे, जब वो रोड कंप्लीट होंगे, जब उसकी इनाग्रेशन होंगी, और इस तरह हमारी ज़ियारत शरीफ एक थी यहाँ पर कोंड वैली में, जिसमें हज़रत शहीद नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह की ज़ियारत शरीफ थी। हमारे वक्त में जब 2008 में हमारी सरकार थी उसमें उसको नुकसान पहुँचा तो हमने फंड रिलीज़ किए थे, तो फिर PDP की सरकार आई, उसके बाद 10 साल रहे, लेकिन ये गवर्नर राज रहा, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस ज़ियारत शरीफ में वो काम नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने हलफ उठाया और मैंने दूसरे दिन डीसी साहब से मीटिंग की और 6.5 करोड़ अपने फ्लैश टेंडर करके आज जो ज़ियारत शरीफ में काम चल रहा है, जहाँ से हमसे हो सकेगा हम वहाँ पर काम करें। शुक्रिया।